जय जगन्नाथ सांग मैंने दादन सम्राट नवीन बाबू मुहर यही जो विकासर भाषा शोभा पाऊनी यह मु कहूनी एक कथा कही ओडिशार राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती यही कथाटी जदि आपण मैंने थरुटे भावे ताल जानीपारे जे यही कथाटी केते दूर भाव जुक्तियुक्त अटे। CMIA माने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रो गोटे रिपोर्ट उपरे आपण माने दृष्टि पकांतु। एई रिपोर्ट रे उल्लेख अछि जे 2023 मसीह भारत रे अनएम्प्लॉयमेंट रेट केउ राज्य रे अधिक सबुठ थिला केउ राज्य रे सबुठारु कम थिला। एही रिपोर्ट अनुसार हरियाणा राज्य रे सबुठारु बेकारी मानकर संख्यार हार अधिक थिला जहाँकि 37.4 अटे एवं ताहापरे राजस्थान बिहार झारखंड जम्मू एंड काश्मीर एहीपरि भाव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबुठारु कम रे ओडिशा रे थिला। माने ओडिशा रे बेकारी मानकर संख्या अन्य राज्य मानक अपेक्षा सबुठारु कम थिला जहाँकि 0.9% अटे। यही तथ्यरु आमे जानी पारिले जे ओडिशार लोक माने कर्म करती परिश्रम करती किंतु सेमान जो परिश्रम करती जाई बाहर राज्य रे करती जहाँकि दादन नाम रे जनाशुना अटे। यह दादन नाम रे परिचित अटे। तो यही दादन विषय आज आमे यही वीडियो रे आलोचना करिबा डिस्कशन करिबा। तेणु ये वीडियोटी को शेष जाई देखंतु आपणकर आखि निश्चित भाव में यही वीडियोटी देखि सारा पर खोली जाई पारे। तेणु ये वीडियोटी को निश्चित भाव में शेष जाई देखंतु। 2024 को से कहउचंती मो ओडिसा नवीन ओडिसा आज्ञा नवीन ओडिसा होचे दादन ओडिसा नवीन ओडिसा होचे निशा युक्त ओडिसा। डाउन टू यार्थ रो गोटे रिपोर्ट रे उल्लेख अछि जे अन्य राज्य को श्रमिक स्थानांतरण करने लक्ष्य रे ओडिशा भारतर प्रथम राज्य बोली कह जायछि। किंतु एही लक्ष्यटी केवल लक्ष्य रे ही रह जायछि किंतु कार्य रे परिणत वर्तमान पर्यंत होई पारि नाही। 2011 मसीहार जनगणना अनुसार ओडिशा 8,50,000 श्रमिक बाहर राज्य को दादन खटिबा पई जाइथिले एवं बहु संख्यार से माने आंध्र प्रदेश गुजरात तमिलनाडु केरल एवं महाराष्ट्र को जाइथिले। ओडिशारू केवल अशिक्षित लोक माने ही दादन पई जाउनाहांती। एही संख्याटी बहुल मात्रा रे जॉब क्षेत्र में मध्य देखा मिलानी। पढ़ा लेखा व्यक्ति माने मध्य ओडिशा रे चाकरी न पाई से माने बाहर राज्य को चाकरी अनुसंधान रे बाहरिले। ओडिशार श्रम मंत्री शारदा प्रसाद नायक नवेम्बर 23, 2023 रे 40,088 जन श्रमिक 626 पंजीकृत श्रम कॉन्ट्रैक्टर माध्यम रे चाकरी पाई अन्य राज्य को जाउछन्ति बोली राज्य सभा को कहिथिले। कांग्रेस रो गोटे प्रेस मीट भुवनेश्वर ठारे अनुष्ठित होइतिला। सेठारे कांग्रेस रो मुखपात्र निशिकांत मिश्र कहिले गोपबंधु और मधुबाबू को ओडिशा को दादन ओडिशा रे परिणत करिछि बीजेडी। यह व्यतीत से कहिले एबे राज्य रे 30 लाख प्रवासी श्रमिक 6 वर्ष रे ओडिशा रे 60 प्रवासी श्रमिक को मृत्यु देखा मिलुछि। से आहुरी मध्य कहिसंती मेक इन ओडिशा इन्वेस्टर मीट ओडिशा कॉन्क्लेव्स नुआ एवं निजुक्ति सृष्टि आड़ रे सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करछन्ती हेले दादन समस्यार समाधान करिबा पई संपूर्ण विफल होइछन्ती। प्रवासी श्रमिक राज्य बाहर काम करुछन्ती एवं 332 अभियोग आधार रे राज्य सरकार विशेष स्वीकार करछन्ती जे पाखापाखि 6,000 माइग्रेंट लेबर को विभिन्न स्थान उद्धार करछन्ती राज्य सरकार।
ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 4 ଜଣ କେହି ନା କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରତର ସୂତାକଳ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ସୁରତ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ନାମ, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମରେ। 15 ମେ 2020ରେ ମାଇ ସିଟି ଲିଙ୍କ୍ସର ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ସୁରତର 44,60,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 8,00,000ରୁ 8,50,000 ଜନସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 80% ଜନତା 80% ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମର ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 1,16,000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 30,000 ଲୋକ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବାଦର ଆଉ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାନିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 350, ଘର 80ଟି, ଯେଉଁଥିରୁ 30ଟି ଘରର ଜନସାଧାରଣ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକିରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ବ୍ଲକର ଭୁର୍ତ୍ତା ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବିଶାଖାପାଟଣାମର ବିଜୟପୁରମରେ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଇଟା ଭାଟିର ମାଲିକକୁ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ମାଗିଲେ, ଇଟା ଭାଟିର ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେଠାରୁ ଲୁଚିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ତାହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି କାଟିବା ସହିତ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିଛି ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକର ଭୁର୍ତ୍ତା ଗାଁର 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଜୟଦେବ ଚନ୍ଦନିଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଭୁର୍ତ୍ତା ଗାଁର 11 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବିଶାଖାପାଟଣାର ବିଜୟପୁରମଠାରେ ଥିବା ଏକ ଇଟା ଭାଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଭାଟି ମାଲିକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ପଇସା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଲିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି 4 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ଜୟଦେବଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତିତ ଶ୍ରମିକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦାଦନ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଣଦେଖା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେପରିକି ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟ ପଇଜାପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଇଟା ଭାଟିରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ନାନ୍ଦୁପଲା ଗାଁର ବୈଶାଖ ବରିହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କନ୍ଧମାଳରେ ସରୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଳମ୍ବ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ସାହିର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଦାଦନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସରକାର ଦାଦନମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦାଦନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ 6,50,000 ପ୍ରବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ 18 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ସୃଜନ ନାମକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି। ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ
ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏହି ଦାଦନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀକୁ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତମ ରାଜ୍ୟ ତ ଗରିବ, ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ମିଳେ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ ଭୁକା ନଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ାକ। ଏହା ଶୁଣି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କୁହନ୍ତି, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ତ ବଡ଼ ଧନୀ, ଆଉ ଶଳା ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଋଣ ଆଣି ଚଳୁଛ, ସବୁ ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ତୁମଠାରୁ କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଖାଇ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଭୋକିଲା ରହୁଛୁ ପଛେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଭିକ ମାଗୁନୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ସେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ଏତେ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଆସି କାମ କରୁଛ, ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁନ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠାରେ ଆସି କାମ କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଋଣ ଭାର ହାଲୁକା କରିବାକୁ। ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତୁମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କୁହନ୍ତି, ଭାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିଛ କିରି, ତୁମେ ସବୁ 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଣିଛ, ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏତିକି ବି ଜାଣିନ, ଧିକ୍ ତୁମ ଜୀବନ। ଏହା ଶୁଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁଣି କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛ କିରେ, ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଖାଉଛ, ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ IPL ଟିମ୍ ନାହିଁ, ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା କେବଳ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀକୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦାଦନ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ପେଟ ପଟାଣ ଲାଗି କିଛି ନ କହି ଧୀରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କହିବେ, ଯଦି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଏହି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ନେତା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନକରି ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, କୌଣସି ସରକାର ଏବଂ ଦଳପ୍ରେମୀ ନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।